स्वर्गर मूसा को जो परमेश्वर निर्देश दे पथ कड़ाई नौले से परमेश्वर स्वर्गर शुणिले एमानकर बचस एमानकर क्रंदन एमानकर जो मूसा को जो अभियोग करने सहित जो मांस से जो अभियोग कर से स्वर्गर शुणिले एवं मूसा को कहले 18 पदर कहते तुम्हें लोक मान को कह तुम्हें मैंने काली आपण आपण को पवित्र कर आओ तुम्हें माने मांस खाइब कारण कारण तुम्हें माने सदाप्रभु कर्णगोचर क्रंदन कर किए आम मान को मांस खाइबा को देव बरंच मिश्र देश आम मान मंगल थिला ए निमंते सदाप्रभु तुम मान को मांस देवे आउ तुम्हें माने ताहा खाइब मूसा को कहीदेले इस्राएल लोक मान क्रंदन आम शुणीचु 50 शुणीचु आउ किए मन को मांस खाइबा को देव प्रश्न रखिछंती तेणु कहीदियो आसंता काली से माने आपण आपण को पवित्र करंतु आउ से माने मांस खाए परमेश्वर मांस से मान को देवे 19 पदरे कौन कहउचंती ना तुम्हें माने दिने कि 2 दिन कि 5 दिन कि 10 दिन कि 20 दिन खाइब ताहा नुहे मात्र संपूर्ण एक मास पर्यंत ताहा तुम मानकर पर्यंत ताहा तुमानक नासिकारु निर्गत तुमानकर घृणायोग्य न हुए से पर्यंत खाइब दिने नुहे 2 दिन नुहे 5 दिन 10 दिन 20 दिन नुहे 25 दिन नुहे कि संपूर्ण एक मास पर्यंत तुम्हें मांस खाइब तो यही जो कथा कहूथिबा समय मूसा शुणिले किंतु मूसा मध्य जे यही कथा कहया पे चाहउचंती ना एई जो परमेश्वर साक्षात से यही कथा कहया पे चाहउचंती जे से देखुचंती जे मिस्र देश रे बाहरले 6 लाख रु ऊर्ध्व लोक बाहरले प्रांतर मध्य आहरी तांकर पुत्र को ने जात होउचंती तो एते लोकों को पाए कोठरु माछ देबे कोठरु मांस जोगाइबे कहि से न कहिले किंतु देबे कोठरु तांको मनरे गोटे सेटा गोटे बड़ बोझ तांको मुंडरे पड़िला भली आजिर दुनिया रहले माने मो बुली की पड़ी जाय हेबो सेही भली तांकर भावना हैला एवं शेषरे से ईश्वर को गोटे कथा मान सबक सिखाइला भली से मूसा कहउचंती कोन कहउचंती ना ए कथा कहउचंती 21 पदरे तेबे मूसा कहिले मु जो लोक मानक मध्यरे अछि से माने 6 लाख पदाधिक तथापि तुम्हें कहउछ आम्भे तुम मानको मांस देबा से माने ताहा संपूर्ण एक मास खाइबे से मानको अंटिला भली कोन पल पल गमेसादी बोध करा जीवो अबा से मानको अंटिला भली समुद्रर सबु माछ कोन एकत्र करा जीवो बड़ विचित्र मूसा परमेश्वर को सबक सिखाइबा चाहू मूसा से भावुन से छोट मस्तिष्क ये भाव कहते जे मास गोटे मास खाइब दिने कथा है अलग कथा 2 दिन कथा है अलग कथा 5 दिन कथा है अलग कथा गोटे मास बोली कहले 6 लाख रु अधिक लोक अच्छा तो एते लोक कौठु पल पल गमेश जदि कटा जीव ताहले गोटे अळीर से हेब ना समुद्र सब माछ जदि एकत्र जाल 2 कूल को जाल पकाई टणा जाई से माछ अणा जीव एवं इस्राएल को खाइबा को दिया जीव ताहले मथे से मानको पाए अंटिब ना तो ये जो चिंताधारा मूसांकर कि भावना मूसांकर मूसा को विब्रत कर दूची किंतु ईश्वर अंतर्यामी मूसांकर समस्त कथा को भावना को ईश्वर बुझी पके जानिले एवं मूसा को अलटा प्रभु कौन कहउचंती ना 23 पदरे तहेरे सदा प्रभु मूसा को कहले सदा प्रभुଙ୍କର हस्त के संकुचित होई अछि तुम्भ प्रति आमर वाक्य सफल हेबो कि नाही तुम्हे एबे ताहा देखिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद हो तो एई कथा मूसाଙ୍କର भावना को जते परमेश्वर बुझी पकाइले जानिले आ सेते मूसा को कहउचंती मूसा मूसा परमेश्वरଙ୍କର हाथ छोट नाही हालेलुया तैरे सदाप्रभु मूसा कहले सदाप्रभुଙ୍କର हस्त के संकुचित होईछि प्रभुଙ୍କର हाथ संकुचित ना प्रभुଙ୍କର हाथ छोट नाही प्रभुଙ୍କର हाथ आश्चर्य कर्म करि न पारे ताहा नुहे प्रभुଙ୍କର हाथ लंबा हाथ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
से जदि हाथ लंबाइबे ताले पृथ्वीर आरंभर पृथ्वीर शेष में तांकर हाथ पहुंचाई पारे से जदि वाक्य उच्चारण करेंगे ताहले पृथ्वीर गभीर स्थान गुड़ाक पहुंच प्रभुंकर शक्ति को सब प्रभुंकर आश्चर्य हस्त को मु सब बुझी पार न से कहते परमेश्वर हाथ ये संकुचित हो देख जहा कही जहा कहाई से अनुसार हेबो कि नहीं तद विषय तुम्हें देख मांस खाइब प्रिय लोक माने प्रभुंकर नामर धन्यवाद हो ये समय धीरे धीरे मशांकर मध्य एथिरे विश्वास बढ़ुची बढ़िबो कारण 23-31 पदरे देखंतु कौन लिखा 31 रे ना अनंतर सदा प्रभुंक निकटरू वायु बहिला और ताहा समुद्र भाटोई पक्षी आनिला पुणी छाउणीर चतुर्दिगरे ए पाखे दिनकर पथ और से पाखे दिनकर पथ पथ पर्यंत से भूमि ठारू प्राय 2 हस्त ऊर्ध्वरे पकाइला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुंकर आश्चर्य कर्म निमंते आमने प्रभुंकर धन्यवाद करबा हालेलुया आमनकर प्रभु महान भाबिबा एवं मन देखिबा एवं भाबिबा ठारू अधिक से साधन करि पारंती तांकर महाशक्ति द्वारा ईश्वरଙ୍କର महाशक्ति द्वारा तांको प्रेम करथिबा लोक मानक पाए तांको भल पाउथिबा लोक तांकर लोक मानक पाए से अद्भुत कार्य करती कारण समुद्र जितेबाला परमेश्वर को ठारू वायु आसवा आरंभ कला पवन आसवा आरंभ कला एवं समुद्र कूल जो भाटोई पक्षी आ से भाटोई पक्षी को उड़ाई के आना एवं इस्राएल लोक मानकर तंबुर चारिआडे बिछाई दे गोटे लिखाई ना तंबुर चारिआडे पक्षी आनिला समुद्र भाटोई पक्षी आनिला पुणी छाउणीर चतुर्दिगरे ए पाखे दिनकर पथ और से पाखे दिनकर पथ से भूमि ठारू प्राय 2 हस्त ऊर्ध्वरे पकाइला भूमि ठारू 2 हाथ ऊपर तो लोकों को बाहर को जीवा पड़ना नहीं सब इस्राएल जो 6 लाख लोक जो प्रांत अच्छा से प्रांतर पूर्व पश्चिम आड़ को उत्तर दक्षिण चारिआडे गोटे दिनर रास्ता पर्यंत भाटोई पक्षी दुई जमी ठारू 2 हाथ उच्चरे सब आनी पकईला जेते पाइले सेते खाए जेते पाइले से माने सेते पाए प्रभु कहले नासिका रंध्र दुर्गंध न बाहरिबा पर्यंत तुमे खाइबो दिने नुहे 2 दिन नुहे 5 दिन 10 दिन 20 दिन नुहे किंतु संपूर्ण 1 मास प्रेज द लॉर्ड प्रभु नामर धन्यवाद हो गोटे उदाहरण द्वितीय उदाहरण जदि मैं आपण मान सामने रखा चाहिए प्रभु जहां मत देइछंदी जहां जोहन लिखे सुसमाचार तार 21 पर्व जोहन 21 जोहन 21 पर्व तार 5 पदरु 5 पद लिखाई जीसु से कहले पिला माने तुमनको पाखरे कौन किछि खाइबार अछि से माने ताहांको उत्तर देले नाही प्रभु नाही जीसु पुनरुत्थान परे जो समय पितर जोहन जाकू एमाने समस्ते आउ थरे फेरी आछंती समुद्र कूल को जाइछंती माछ धरिया पितर जो जाउछंती तांको सहित शिष्य माने समस्ते बाहरी जाइछंती किंतु सेही राति रे से माने परिश्रम करिछंती किंतु किछि पाइ ना ठीक सखाळ रे पाहंतिया बेलको प्रभु कूल रे पहुंचिले एवं से समय से माने जाल सजाडुछंती कूल को नौका आनी जाल सजाडुथिबा समय से पहुंचिले एवं से मानको पचारले जे पिला माने तुमानको पाखरे किछि खाइबार अछि किछि खाइबाटा अछि कि तो से माने कहले नाही प्रभु ना नाही काहेकि ना से माने राति जाक परिश्रम करिसंती जहा टिके से माने संध्या समय नहीं थिले टिफिन आकार रे टिफिन रे जहा सब नहीं थिले से सब खाई सारी दैछंती आ बाकी किछि नै आओ तांकर टिफिन गुडा को होई थाई पारे खाली गोडुथिबो किंतु एमती समय प्रभु जदे पचारले तांको पचारछंती तुमानकर पाखरे किछि खाइबार अछि से माने कहले नाही प्रभु किंतु तार परवर्ती समय हम जदे देखुछु सेठी से कहउछंती से मानको कहउछंती 7-6 पदरे से कहले नौकार डाहाण पाखरे जाल पकाओ आ तुमाने पाइबो सेतिरे से माने
ଜାଲ ପକାଇଲେ ଆଉ ଏତେ ମାଛ ପଡିଲା ଯେ ସେମାନେ ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସେମାନେ ଫେଲୁଅର ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିରାଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାଛ ଧରିବାର ଅନୁଭୂତି ଉଣା ନୁହେଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଏତେ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମାଛ ଧରିବାରେ ସେମାନେ ଏକଦମ ମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଲୋକମାନେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସେଟା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ମାଛ ପାଇବେ, କୋଉ ଏରିଆକୁ ଯିବେ ସବୁ ଜଣା ସେମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନୌକା ଫିଟାଅ। ଜହନ 5 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ନୌକା ଫିଟାଇଲେ ସେମାନେ ନୌକା 200 ହାତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 200 ହାତ ଗଲା ପରେ ନୌକାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଜାଲ ପକା। ଏବଂ ସେଇ ଶିଶୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକାଇଲେ ଆଉ ସେଇଠି ସେ ବଡ ବଡ ମାଛ ପାଏ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ଗୋଟେ ଥର ଜାଲର ଗୋଟେ ସରାଉଣ୍ଡିଂକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବେଶୀ ଗୋଟେ ତାର ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ବେଶୀ 10 ଫୁଟ ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଥାଇପାରେ। ସେତିକି ବଡ ଜାଲରେ 135 ବଡ ବଡ ମାଛ ପାଇଲେ। ଏମିତି କୋଉ ଜାଗା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ମାଛ, ସବୁ ବଡ ମାଛ 135 ଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। 153, ହଁ 153 ମାଛ ସେ ପାଇଲେ। ଏମିତି କଣ ଅଜଣା ଜାଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପକେଇ ରାତି ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାଛ। ସେମିତି ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଇଦିନ ମାଛ ମାନଙ୍କର, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱର, ମାଛ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୌକାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଲ ପକାଉଛନ୍ତି 11 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 153 ମାଛ, 21-53-11 ଦେଖୁଛୁ 153 ମାଛ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ କେବେ ସେମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ମାଛ ଧରିବାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। ଯେତେ ମାଛ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, କେବେ 153 ମାଛ ଗୋଟେ ଏକା ଥରକେ ଜାଲରେ ଆସିବାଟା ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ ନା, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡାକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଲର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ 153 ମାଛକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ହୋଇପାରେ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଡାକ ସେ ଡାକିଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ୱରରେ ଡାକିଥିବେ, ପିତର, ଯୋହନ, ଏଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ମାଛ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଛର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ମାଛ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସାର୍ ସେମିତି ତ ଲେଖା ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଗୋଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି। ୟାର ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଜୁନୋସ ତାର 1 ପର୍ବ 17 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୁନୋସ 1 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଜୁନୋସ 1 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦରେ, ନା ପୁଣି ଜୁନୋସଙ୍କୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଣି ଜୁନୋସ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତ୍ର ରହିଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ଜୁନୋସଙ୍କୁ ଗିଳିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ। ନିରୂପଣ, ଗୋଟେ ବୃହତ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ନିରୂପଣ ଅର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ମାଛ ତ ସମୁଦ୍ରର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, କେବେ କେବେ ଦେଖୁଥାଉ, ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ମାଛ ଥାନ୍ତି, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳି ଯୁଆଡେ ଯିବ ସେମିତି ଗୁନ୍ଥା ଗୁନ୍ଥି ହେଇକି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଏତେ ମାଛ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ ମାଛକୁ ନିରୂପଣ କଲେ, ଚିହ୍ନଟ କଲେ
ତା ଅର୍ଥ ସେ କହିଲେ ଯେ ନହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଜୁନସଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି ମାଛ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନିରୂପଣ ନ କରି ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ମାଛ ଜୁନସଙ୍କୁ ଛିନ୍ ଛତର କରି ଖଣ୍ଡ 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 କରି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଉପାଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଜୁନସଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ପତା ରହିନଥାନ୍ତା, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିନଥାନ୍ତା, ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ରହିନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ଗୁଟି ଖାଇ ପକାଇଥାନ୍ତେ। କେମିତି ନା ଦାନିଏଲଙ୍କର ଅପବାଦକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅପବାଦକାରୀ ମାନେ ସିଂହ ଗାତର ତଳେ ନ ପଡୁଣୁ ସିଂହ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଡ଼ି ଖାଇ ପକାଏ, ସେମାନଙ୍କର ହାଡ଼ ଗୁଡାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପକାଏ, ତଳେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଥିରେ ପଡିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଉପରୁ ଉପରୁ ଫାଡ଼ି ଖାଇଦେଲେ। ତଦ୍ରୂପ ଜୁନସଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ, ବୃହତ ବଡ ମାଛକୁ ନିରୂପଣ କଲେ, ବାବୁରେ ତୁ ହିଁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେ ଜୁନସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ହିଁ ତାକୁ ଗିଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ହଜମ କରିବ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଏଇ ପଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ସେଦିନ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ମାଛର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେଇ ବଡ ବଡ ମାଛ, ସମୁଦ୍ରରେ ଯେ ସାନ ମାଛ ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ, ସାନ ବଡ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନୁଭୂତିରେ କେବେ ସେ କେବେ 153 ମାଛ ଏକାଥରକୁ ପାଇନଥିବେ, 5ଟା 10ଟା 15ଟା ପାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 153 ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ନିମନ୍ତେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା? 5 ପଦର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି କି? ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 9 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, 9 ପଦରେ କଣ ଅଛି ନା ସେମାନେ କୂଳରେ ଓହ୍ଲାଇ ସେଠାରେ ଅଙ୍ଗାରର ନିଆଁ, ପୁଣି ତାହା ଉପରେ ଭଜା ମାଛ ଓ ରୋଟି ଥୁଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। କିଏ ଆଣିଦେଇଛି? କଣ ପିତରଙ୍କର ପରିବାର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବାର ସେ ସକାଳୁ ଏତେ ବଡି ଭୋରରୁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଯୋଗାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସଫଳାର୍ଥେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖେ, ରେଡି, ଯୋଉଟାକି ରେଡିମେଡି ବୋଲି କହନ୍ତି, ରେଡିମେଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଗଲେ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତଦ୍ରୂପ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲେ ହେଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଚାରିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଖାଇବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯେତେ 153 ମାଛ ନେଇ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ କୂଳରେ ତପ୍ତ ଅଙ୍ଗାର, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ସହିତ ଭଜା ମାଛ ଆଉ ରୋଟି ଥୁଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଯୋଗାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବାକ୍ୟ ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୀତ ହେବା ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ସେମିତି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାହା ସବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ଭାବି ନାହୁଁ, ଯାହା ସବୁ ଶୁଣି ନାହୁଁ, ସେଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।